Hello everyone, welcome back to Vidyarthi tutorials. So friends, how are you all? So hope you're all doing well. So children, in our previous class we have seen exercise 1.3 from the chapter 1 number systems. So today let us start a new exercise, that is exercise 1.4. So are you all ready? Then let's begin our class now. So children, before going into our exercise, let us see some of the important facts and concepts that we have to learn before this exercise. So ఈ exercise లోపలికి వెళ్ళే ముందు మనం important facts and concepts ని చూద్దాం. So let us see the first one. The sum or difference of a rational number and an irrational number is irrational. So sum means addition, difference means subtraction. So if we add a rational number and an irrational number, the answer will be irrational. If we subtract a rational number and an irrational number, answer will also be a irrational number. So this is the rational number. R is rational number, I means irrational number. So if we add one rational number and irrational number, we get irrational number as answer. If we subtract, so here we are taking one rational number and irrational number. So rational number minus irrational number will be an irrational number. Other, we can say irrational number minus rational number is also a irrational number. So by this we can say that sum or difference of a rational number and an irrational number is irrational. So ఒక irrational number ని rational number ని యాడ్ చేసిన సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన ఆన్సర్ మనకి ఏమొస్తుంది? irrational number ఏ వస్తుంది. So the sum or difference of a rational number and an irrational number is irrational. So let's see the next one. The product or quotient of a non-zero rational number with an irrational number is irrational. So product or quotient. So if we divide or multiply a rational number with an irrational number, we get irrational number as an answer. So here we have a rational number and irrational number. So rational number divided by irrational number is irrational. Rational number multiplied by irrational is also an irrational number. So okay, irrational number ni rational number ni product అంటే multiply చేసిన divide చేసిన ఆన్సర్ అనేది మనకి irrational number ఏ వస్తుంది. So rational number divided by irrational number is a irrational number and rational number multiplied by irrational number is also a irrational number. So the product or quotient of a non-zero rational number with an irrational number is irrational. సో ఈ 2 పాయింట్స్ నుంచి మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? ఒక రాషనల్ నెంబర్ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్ని యాడ్ చేసిన సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన మల్టిప్లై చేసిన డివైడ్ చేసిన we get irrational number as the answer. సో ఒక రాషనల్ నెంబర్ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్ని మనం యాడ్ చేసిన సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన మల్టిప్లై చేసిన డివైడ్ చేసిన ఆన్సర్ అనేది మనకి ఇర్రేషనల్ నెంబరే వస్తుంది. Now let's go on to the next one. If we add, subtract, multiply or divide two irrationals, the result may be rational or irrational. సో ఇప్పటి వరకు కూడా మనం ఒక రాషనల్ నెంబర్ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్ని తీసుకొని యాడ్ చేసాం, సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం, మల్టిప్లై చేసాం, డివైడ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఒకవేళ రెండు కూడా ఇర్రేషనల్ నెంబర్సే అయితే ఈ 2 ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేసిన సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన మల్టిప్లై చేసిన డివైడ్ చేసిన మనకి ఆన్సర్ అనేది రాషనల్ అయినా అవ్వచ్చు లేదా ఇర్రేషనల్ అయినా అవ్వచ్చు. సో లుక్ హియర్, సో ఇర్రేషనల్ యాడెడ్ టు ఇర్రేషనల్, సో ఇర్రేషనల్ ప్లస్ ఇర్రేషనల్, రెండు ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ని యాడ్ చేసిన సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన మల్టిప్లై చేసిన డివైడ్ చేసిన ఆన్సర్ అనేది ఐదర్ రాషనల్ నెంబర్ అయినా అవ్వచ్చు లేదా ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అయినా అవ్వచ్చు. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా అవ్వచ్చు. So now let's go into our exercise, that is exercise 1.4. So exercise 1.4 question number 1.
క్లాసిఫై ది ఫాలోయింగ్ నంబర్స్ యాజ్ రాషనల్ ఆర్ ఇర్రేషనల్. సో ఇక్కడ మనకి కొన్ని నంబర్స్ ఇచ్చారు. సో వీటిని రాషనల్ నెంబరా ఇర్రేషనల్ నెంబరా అనేది మనం క్లాసిఫై చేసి చెప్పాలి. సో లెట్ us see. So first one is 2 minus root 5. So 2 minus root 5. So 2 is a rational number. So 2 అనేది ఒక rational number and root 5 అనేది ఒక irrational number. సో మధ్యలో మనకి ఏ సైన్ ఉంది అక్కడ? సబ్ట్రాక్షన్ సైన్ అనేది ఉంది. సో rational number మైనస్ irrational number. సో ఒక rational number ని irrational number ని మనం యాడ్ చేసినా, సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా, మల్టిప్లై చేసినా, డివైడ్ చేసినా మనకి ఆన్సర్ అనేది ఏమొస్తుంది? ఇర్రేషనల్ నెంబరే వస్తుంది కదా. సో ఆన్సర్ ఈస్ irrational number. So first one answer is irrational. Now let's go to the next one. Second one is 3 plus square root of 23 minus square root of 23. So first of all ఈ brackets ని మనం రిమూవ్ చేద్దాం. So 3 plus square root of 23 minus square root of 23. So square root of 23 plus square root of 23 minus square root of 23. ఈ రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కదా. సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఏముంది? 3 అనేది ఉంది. సో 3 అనేది ఏంటి? రాషనల్ నెంబరే కదా. సో ఆన్సర్ ఈస్ rational number. So second one answer is rational. So next third one 2 root 7 by 7 root 7. So ఇక్కడ 2 square root of 7 divided by 7 square root of 7. So square root of 7 square root of 7 న్యూమరేటర్ లో ఉంది, డినామినేటర్ లో ఉంది. సో ఈ రెండు కూడా మనం క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు. సో ఇంకా మనకి ఏం లెఫ్ట్ ఉంది అక్కడ? 2 by 7. సో 2 by 7 అనేది రాషనల్ నెంబరే కదా. సో అది p by q ఫామ్ లో ఉంది. q is not equal to 0 and p and q are integers. సో వీటిని మనం రాషనల్ నంబర్స్ అని పిలుస్తాం. సో 2 by 7 is a rational number. So answer is rational number. So next fourth one is 1 by square root of 2. So 1 by root 2. So 1 is a rational number. Root 2 is a irrational number. So rational number ని irrational number ని ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం? డివైడ్ చేస్తున్నాం. సో యాడ్ చేసినా, సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా, మల్టిప్లై చేసినా, డివైడ్ చేసినా ఒకటి ఇర్రేషనల్, ఒకటి రాషనల్, రెండు వేరే వేరే ఉంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా ఇర్రేషనల్ నెంబరే వస్తుంది కదా. సో రాషనల్ నెంబర్ డివైడెడ్ బై ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ irrational number. So answer will be irrational. So answer is irrational number. So next fifth one 2 pi. So 2 pi. So 2 pi ని మనం ఏమని రాయొచ్చు? 2 into pi అని రాయొచ్చు కదా. సో 2 అనేది ఒక rational number. Pi is an irrational number. So rational number multiplied by irrational number. So answer will be irrational. So answer is irrational number. So next let us see question number 2. Simplify each of the following expressions. సో ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇచ్చారు. సో వీటిని మనం ఏం చేయాలి? సింప్లిఫై చేయాలి. సో ఫస్ట్ వన్ చూడండి 3 ప్లస్ రూట్ 3 ఇంటూ 2 ప్లస్ రూట్ 2. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనకి ఏదైనా ఫార్ములా అంటే ఐడెంటిటీ అప్లై చేసి సాల్వ్ చేయొచ్చా లేదా అనేది మనం ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి ఐడెంటిటీ కూడా కనిపించడం లేదు. సో ఏం చేద్దాం? మల్టిప్లై చేద్దాం. సో మల్టిప్లై ఏ విధంగా చేయాలి? సో ఫస్ట్ 3 అనేది ఈ 2 ప్లస్ రూట్ 2తో మల్టిప్లై చేయాలి. నెక్స్ట్ ఈ రూట్ 3ని కూడా మనం 2 ప్లస్ రూట్ 2తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో 3 ఇంటూ దిస్ హోల్ థింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ రూట్ 3 ఇంటూ దిస్ హోల్ థింగ్. సో 3 ఇంటూ 2 ప్లస్ రూట్ 2, 3 ఇంటూ 2 ప్లస్ రూట్ 2. సో ఇక్కడ ప్లస్ సైన్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ సైన్ వేస్తున్నాం. సో రూట్ 3 ఇంటూ 2 ప్లస్ రూట్ 2. సో 3ని మల్టిప్లై చేసాం బ్రాకెట్ లోపలికి అండ్ రూట్ 3ని కూడా మనం బ్రాకెట్ లోపలికి మల్టిప్లై చేసాం. సో ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేయండి. 3 ఇంటూ 2 is 6 ప్లస్ 3 ఇంటూ రూట్ 2 is 3 రూట్ 2 ప్లస్ సో రూట్ 3 ఇంటూ 2 which is 2 రూట్ 3 ప్లస్ రూట్ 3 ఇంటూ రూట్ 2. సో రూట్ ఏ ఇంటూ రూట్ బి అంటే మనం ఏం చేసాం? రూట్ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ బి అని రాస్తాం కదా. సో రూట్ 3 ఇంటూ రూట్ 2ని మనం ఏమని రాయొచ్చు? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3 ఇంటూ 2 అని రాయొచ్చు. సో 6 ప్లస్ 3 రూట్ 2 ప్లస్ 2 రూట్ 3 ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3 ఇంటూ 2 is స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 6. సో ఆన్సర్ is 6 ప్లస్ 3 రూట్ 2
plus 2 root 3 plus root 6. So next second one చూడండి 3 plus root 3 into 3 minus root 3. సో ఇది మనకి ఒక ఐడెంటిటీ అనేది అప్లై అవుతుంది. సో ఏ ఐడెంటిటీ అప్లై అవుతుంది? సో ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది మనకి? a plus b into a minus b కింద ఉంది కదా. సో a plus b into a minus b. a అంటే 3, b అంటే root 3. సో a plus b into a minus b. So formula is a plus b into a minus b, which is a square minus b square. So ఇక్కడ a ఏంటి 3, b ఏంటి root 3. So let us apply. So a square means 3 square minus b square means square root of 3 whole square. So 3 square is 9. So square root of 3 whole square means the square root and this square will get cancelled and we have 3. So 9 minus 3. So 9 minus 3 is 6. So answer is 6. So next third one is root 5 plus root 2 whole square. So this is in the form of a plus b whole square. a plus b whole square ni mana expand cheste mana em rayachu? a square plus b square plus 2ab. So ikkada a ante root 5, b ante root 2. So let us apply this. So a square, so root 5 whole square plus b square root 2 whole square plus 2 into a means root 5. So 2 into root 5 into b means root 2. So 2 into root 5 into root 2. So root 5 whole square means, so square root cancel అయిపోయింది. సో ఇక్కడ కూడా square root cancel అయిపోయింది. So 5 plus 2 plus 2 into, so root a into root b అంటే మనం root of a into b అని రాయొచ్చు కదా. సో 2 into square root of 5 into 2. So answer is 5 plus 2 is 7 plus 2 root 10. So answer is 7 plus 2 root 10. So next question number 4. Root 5 minus root 2 into root 5 plus root 2. సో ఇక్కడ మనకి ఎలా ఉంది? a plus b into a minus b ఫామ్ లో ఉంది కదా. సో a plus b into a minus b is a square minus b square. సో ఇక్కడ a ఏంటి root 5, b ఏంటి root 2. సో apply here. సో a square అంటే root 5 whole square minus b square అంటే root 2 whole square. So square root square gets cancelled. Square root square gets cancelled. So 5 minus 2. So 5 minus 2 is 3. So 3 is the answer. So next we have question number 3. Recall pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter. That is pi is equal to c by d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you solve this contradiction? How will you resolve this contradiction? So circumference of a circle ante మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? c is equal to 2 pi r. So 2 pi r అనే ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం కదా, where r is radius. ఒకవేళ రేడియస్ కాకుండా డయామీటర్ ఇస్తే మనకి ఇంకొక ఫార్ములా ఉంది, దట్ ఈస్ పై ఇంటూ డి, దట్ ఈస్ పై డి. సో ఇప్పుడు మనకి పై యొక్క వాల్యూ కావాలి అంటే ఈ డినామినేటర్ ఇటువైపు వస్తే డివిజన్ అవుతుంది కదా. సో పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై డి. సో ఇక్కడ పై యొక్క వాల్యూని మనం సి బై డి, సో సర్కంఫరెన్స్ డయామీటర్ యొక్క రేషియోతో మనకి ఇక్కడ కంపేర్ చేశారు. కానీ మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? పై అనేది ఒక ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని నేర్చుకున్నాం. వేరాజ్ సి బై డి, సో ఇది ఏ ఫామ్ లో ఉంది? పి బై క్యూ ఫామ్ లో ఉంది కదా. సో పి బై క్యూ ఫామ్ లో ఉంటే అది మనకి ఏమవుతుంది? అక్కడ రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది కదా. సో ఇది ఒక రేషనల్ నెంబర్. మరి ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఒక రేషనల్ నెంబర్ కి ఎలా ఈక్వల్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఈక్వల్ టు సైన్ ఎందుకు యూజ్ చేశారు? మరి ఇక్కడ మనకి ఒక కాంట్రడిక్షన్ అనేది వచ్చింది కదా. సో ఈ కాంట్రడిక్షన్ ని మీరు ఎలా రిసాల్వ్ చేస్తారు? సో మీరైతే ఏం చేస్తారు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ చిల్డ్రన్. సో సర్కంఫరెన్స్ అయినా, డయామీటర్ అయినా, రేడియస్ అయినా ఏదైనా మనకి ఏమవుతుంది? లెంత్ అవుతుంది కదా. సో లెంత్ ని మనం యాక్యురేట్ గా మెజర్ చేయగలమా? మెజర్ చేయగలమా అంటే
కొన్ని వరకు మనం యాక్యురేట్గా మెజర్ చేయొచ్చు, కొన్ని వాల్యూస్ వరకు మనం యాక్యురేట్గా మెజర్ చేయలేము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయామీటర్ని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేద్దాం. సో లెట్ us take diameter as 9.0900900009 and so on. సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఎక్స్పాన్షన్ ఎలా ఉంది? సో నాన్ రిపీటింగ్ నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్ కింద ఉంది కదా. సో ఇక్కడ మనకి ఈ వాల్యూని తీసుకొని మనం సాల్వ్ చేస్తే ప్రాబ్లంలో మనకి ఆన్సర్ అనేది వస్తుందా? రాదు. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు అంటే అప్రాక్సిమేట్గా వాల్యూస్ని కన్సిడర్ చేస్తారు. సో 9.09 ఉంది కాబట్టి దీన్ని 9.1 కింద కన్సిడర్ చేసి క్యాల్కులేషన్లో యూజ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ సి అండ్ డి, సో సర్కంఫరెన్స్ని డయామీటర్ని కంపేర్ చేస్తున్నారు. సో సర్కంఫరెన్స్ అనేది ఒకవేళ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అయ్యి డయామీటర్ అనేది రేషనల్ నెంబర్ అయితే, సో ఇర్రేషనల్ నెంబర్ డివైడెడ్ బై రేషనల్ నెంబర్ అంటే మనకి ఒక ఇర్రేషనల్ నెంబరే వస్తుంది. సో పై ఇర్రేషనల్ నెంబర్ కాబట్టి ఇర్రేషనల్, సో అక్కడ ఇంకా ప్రాబ్లమే లేదు. అండ్ ఒకవేళ సర్కంఫరెన్స్ రేషనల్ నెంబర్ అయ్యి డయామీటర్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అయితే అప్పుడు కూడా మనకి ఒక ఇర్రేషనల్ నెంబరే వస్తుంది. సో అప్పుడు కూడా మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు. వేరాజ్ సర్కంఫరెన్స్ ఇర్రేషనల్ నెంబరే అయ్యి డయామీటర్ కూడా ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అయితే అప్పుడు మనకి ఐదర్ ఇర్రేషనల్ ఆర్ రేషనల్ ఏదైనా రావచ్చు. కానీ ఇక్కడ మనం రేషనల్ నెంబర్స్ని కన్సిడర్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అనేది వస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ? హియర్ ఐదర్ సర్కంఫరెన్స్ ఆర్ డయామీటర్. సో సి ఆర్ డి ఆర్ బోత్, లేదా రెండిట్లో ఏదో ఒకటైనా ఇర్రేషనల్ అవ్వచ్చు లేదా రెండు ఇర్రేషనల్ అవ్వచ్చు అని చెప్పి మనం ఇక్కడ ఆన్సర్ అనేది రాసాం. ఐ థింక్ యూ అండర్స్టూడ్. So children, this is question number 1, question number 2 and question number 3. So hope you all understood very well. So next class లో మనం question number 4 చూద్దాం. సో దీనికి మనకి geometry box అనేది కావాలి. సో to represent square root of 9.3 on the number line. సో number line పైన మనం square root of 9.3ని ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకుందాం. సో హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టూడ్ వెరీ వెల్ చిల్డ్రన్. సో మీ అందరికీ బాగా అర్థమైంది కదా. So if you like our video, please do like, share and subscribe. Next class లో మళ్ళీ కలుద్దాం. Until then, thank you. Keep smiling. Bye bye. Have a nice day.